مجلسی سے دور کر رہا، ایک عزادار حسین کو ایک عزادار حسین سے دور کر رہا۔ عزیزان گرامی، نہ وہ حسین کا محبوب ہو سکتا ہے، نہ مولا کائنات کا دوست ہو سکتا ہے، نہ امام زمانہ کا منتظر ہو سکتا ہے۔ جو علی کا ماننے والا ہے وہ چاہے گا کہ سلمان اور ابوذر کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہر مومن ایک دوسرے سے قریب ہو جائے، ایک دوسرے کا بھائی بن جائے۔ جو حسین کا چاہنے والا ہے وہ یہ چاہے گا کہ حبیب اور مسلم ابن اوسجہ میں دوری نہ ہونے پائے۔ جو علی کا چاہنے والا ہے، جو فاطمہ کا چاہنے والا ہے، جو امام جعفر صادق کا چاہنے والا ہے، اپنی صفوں میں انتشار کو جگہ نہیں دے گا، اپنی صفوں میں وحدتوں کو جگہ دے گا۔ صلوات پڑھے گا بابا اسلام۔ ہم جو کئی مرتبہ اصلاح کی بات کرتے ہیں، معاشرے میں اصلاح کی ضرورت ہے، ریفارم کی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں سب سے بڑا ریفارم کیا ہے؟ بے نمازی کو نمازی بنائے، ریفارم ہے۔ جھوٹے کو سچا بنائے، ریفارم ہے۔ دھوکے باز کو ایماندار بنائے، ریفارم ہے۔ معاشرے میں گناہ عام ہو رہے ہیں، ان گناہوں کو ختم کیا جائے، ریفارم ہے۔ معاشرے میں بے دینی بڑھ رہی ہے، دینداری کی تحریک چلائے، ریفارم ہے۔ یہ ساری اصلاح، لیکن جو سب سے بڑی اصلاح ہے، اگر معاشرے میں اختلاف پایا جاتا ہے، اس اختلاف کو ختم کر کے ہمارے درمیان وحدت کی فضا قائم کی جائے۔ اس لیے کیونکہ ہمارے دین کی بنیادی وحدت سے، اس لیے کہ جو ایک خدا کو مانتا ہے اسے ایک ہی رہنا چاہیے۔ جو ایک خدا کو مانتا ہے اسے ایک ہی رہنا چاہیے۔ جو آخری شریعت کے نام پہ ایک پیغمبر کو مانتا ہے، ایک کتاب کو مانتا ہے، اسے ایک ہی رہنا چاہیے۔ میرے کے صلوات پڑھیے گا بابا کوئی جو اصلاح ہے نا، یہ جو اصلاح ہے نا، سب سے بڑی اصلاح کیا ہے؟ اختلافات کا خاتمہ۔ سب سے بڑی اصلاح کیا ہے؟ نفاق کا خاتمہ۔ سب سے بڑی اصلاح کیا ہے؟ صفوں کے انتشار کا دور ہونا۔ سب سے بڑی اصلاح کیا ہے؟ دلوں کا صاف ہونا۔ سب سے بڑی اصلاح کیا ہے؟ زبان کی پاکیزگی ہونا۔ سب سے بڑی اصلاح کیا ہے؟ ذہن کا پاک ہونا۔ سب سے بڑی اصلاح کیا ہے؟ دلوں کا جوڑ جانا۔ اب سننا چاہتے ہو سنو۔ 8ویں امام، امام علی رضا علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں صلاح ذات البین افضل من عبادت عامہ۔ کہتے ہیں کہ دو مومنین کے درمیان اگر وحدت قائم کر دی جائے نا تو یہ عام نماز اور روزوں سے بہتر ہے۔ عام نماز روزوں سے بہتر ہے۔ توجہ ہے کی؟ عام نماز روزوں سے بہتر ہے۔ اچھا، اس حدیث کی تائید دوسری حدیث سے ہو جائے گی۔ یہ 14 امام، 8ویں امام کی حدیث تھی، پہلی 14 امام کی۔ اب میں آپ کے سامنے 6 امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، خلیفہ اور نقل کرتا ہوں، توجہ ہے وحدت کے تعلق سے، اتحاد کے تعلق سے۔ اس میں اختلاف ہوتا کہاں سے؟ بدگمانیوں سے۔ اختلاف ہوتا کہاں سے؟ اپنی ذات کو دوسروں کے اوپر سمجھنا۔ اختلاف ہوتا کہاں سے ہے؟ دوسروں کو کمتر سمجھنے سے۔ اختلاف ہوتا کہاں سے؟ جب انسان خود نمائی چاہتا ہے۔ اختلاف ہوتا کہاں سے؟ جب انسان میں غرور اور تکبر آ جاتا ہے۔ اختلاف ہوتا کہاں سے؟ جب وہ اپنے چراغ کے سامنے کسی کا چراغ جلنے نہیں دینا چاہتا، تو بس یہیں سے اختلاف ہوتا ہے۔ لیکن یہ سوچے کہ ایک چراغ کے ساتھ دوسرا چراغ جلے گا تو روشنی اور بڑھ جائے گی۔ صلوات پڑھے گا ایک چراغ کے ساتھ دوسرا چراغ جلے گا تو روشنی اور بڑھ جائے گی۔ لیکن اگر اختلاف ہوگا، میری کوشش یہ ہوگی یہ چراغ گل ہو جائے، آپ کی کوشش ہوگی یہ چراغ گل ہو جائے، تو عزیزو ہماری کوشش نور کے ماننے والے اندھیرا کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے۔ نور کے ماننے والوں کو روشنی کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رہے آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ ذرا آپ قاسم بھائی سے اور ندیم بھائی سے اور شاہ جی سے، عمران صاحب سے، ان پرانے لوگوں سے پوچھئے گا کہ کتنے لوگ ہمارے پاس پڑھنے والے تھے، کتنے ماتم کرنے والے تھے، کتنے مومنین کی تعداد تھی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ، یہ اللہ کی نعمت سے
اللہ کے کرم سے ہماری تعداد اتنی بڑی ہے کہ اللہ اکبر، اتنی مجلسیں، اتنی رونقیں، اللہ اکبر، حسین گھر گھر مہمان ہو رہے ہیں، حسین گھر گھر مہمان ہو رہے ہیں۔ ابھی میں راستے میں یہی تو کہہ رہا تھا کہ دبئی میں جو ہوا واقعی بڑی افسوسناک بات ہے مومنین کے ساتھ، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ وہاں جو پابند تھے کہ آزادار نہیں تھے، آزادار تو تھے، آزاداری کر نہیں سکتے تھے، اب یہاں نکل کر آزادی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اب کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ کل دل میں تمنا کسی کے رہی ہوگی ابو دھابی میں، دبئی میں رہتے ہوئے اپنے گھر میں مجلس برپا کروں، آج یہاں آنے کے بعد آسانی سے کر رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، فارسی کا ایک جملہ کہتے ہیں کہ اگر خدا بخواست ادو باعث خیر شود، اگر خدا بخواست ادو باعث خیر شود، اگر خدا چاہے نا تو دشمن کا عمل تمہارے لیے خیر ہو جاتا ہے، دشمن کا عمل خیر ہو جاتا ہے۔ وہاں یو اے ای اور سعودی عرب نے اپنی سازشیں کی۔ خدا کا کرنا یہ کہ جس اسلام کو، جس تشیع کو ہم صرف بر صغیر میں اور خلیج میں سمجھتے تھے، وہ آسٹریلیا تک سفر طے کر کے آ گئی۔ بھئی یہ غلطی کل ابو لہب نے بھی کی تھی کہ مکے سے اسلام کو نکالا، وہ مدینے سے حبشہ اور پوری کائنات میں پہنچ گیا۔ صلوات پڑھیں گے بابا۔ صلوات پڑھے گا بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اور تاریخ کے تو بہت سے واقعات، ان سب کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو صادق آل محمد، امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کیونکہ کوئی ذرا سی بات آپ کے پاس لے کے آئے اور اس کے بعد دنیا پیدا ہو جاتی ہے، وہ دنیا ختم ہو جانی چاہیے۔ اچھا دیکھیں، جو ملانے والا ہو نا تو اس کے لیے گھر کے دروازے کھلے رکھیے۔ جو ملانے والا ہو نا اس کے لیے گھر کے دروازے کھلے رکھیے۔ جو ملانے والا ہو تو اپنے گھر میں بٹھائیے نہیں، گھر کے باہر نکل کے اس کا استقبال کیجیے، گھر کے باہر نکل کے استقبال کیجیے، اور اس کے بعد گھر میں بٹھائیے، خاطر و تواضع کیجیے، اور جب جانے لگے نا تو سنت علوی پہ عمل کرتے ہوئے کچھ دور اسے رخصت کرنے جائیے، عزت دیجیے، اس لیے کیونکہ یہ ملانے کا کام کر رہا ہے، سنت الہی پر عمل کر رہا ہے، سنت نبی پر عمل کر رہا ہے، سنت امام پر عمل کر رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی تمہیں توڑنا چاہے نا تو کہیے گا میرے دل کے دروازے بھی بند ہیں، گھر کے دروازے بھی بند ہیں۔ صلوات پڑھیے گا بآواز بلند۔ اور ایسے لوگوں کے لیے دروازے نہ رکھیں، دروازے کے آگے ایک دیوار ہوتا کہ وہ سر خود ہی ٹکراتا رہے۔ مل کے صلوات پڑھے گا بآواز بلند۔ یہی سے حدیث کی طرف جا رہا ہوں تو مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تم سے کسی کی برائی کرے، میں بہت واٹس ایپ پہ پڑھتا ہوں اور بہت واٹس ایپ سے جواب بھی دے رہا ہوتا ہوں، تو جو بڑے میسیجز فارورڈ ہوتے ہیں کسی کے سلسلے میں کچھ بھی، مجتہدین ہیں، فقہاء ہیں، مومنین ہیں، نواخان ہیں، ازادار ہیں، آرگنائزیشن ہیں، انسٹیٹیوشن، اس وقت دیکھیں کربلا کے سلسلے میں کیا حالات ہے۔ آپ نے کبھی سوچا بھی تھا کہ بیرون کربلا کرفیو لگ جائے گا؟ غلط فہمیوں کا ہی تو نتیجہ ہے نا۔ ان غلط فہمیوں کو عام نہ ہونے دیجیے، ان غلط فہمیوں کو یہاں بھی جگہ نہ دیں۔ اب امام کہتے ہیں اگر کوئی تمہارے سامنے آ کر کسی کی برائی کرے نا تو تم 40 طریقے سے 40 محمل تیار کرنا، 40 پاسبلٹی، 40 پاسبلٹی نہیں، تم یہ کہہ رہے ہو سکتا ایسا ہے، ہو سکتا ایسا ہے، ہو سکتا ایسا ہے، ہو سکتا ایسا۔ آپ یہ بتائیے 40 پاسبلٹیز کیسے تیار کریں گے آپ کسی کے لیے؟ ممکن ہے؟ اگر ایک بات کسی کے لیے میں کہوں تو آپ 40 پاسبلٹی نہیں تیار کر سکتے، ہو سکتا ہے 2 یا 3، لیکن سمجھ رہے ہیں امام نے کیوں 40 کہا؟ کہ اس لیے کہ تمہارا دماغ اتنا پازیٹیو ہوتا جائے، اتنا پازیٹیو ہوتا جائے کہ تم صرف اچھائیاں ڈھونڈتے رہو۔ جب کوئی پھول ڈھونڈتا رہے گا تو راہ میں کہیں کانٹے نہیں آئیں گے، جب کوئی خوبیاں تلاش کر رہا ہوگا تو راستے میں کہیں خامیاں نہیں دکھائی دیں گی۔ سمجھے آپ؟
तो लोगों की सिर्फ खूबियां तलाश करते रहो, खामियां तलाश करते ना रहना। तो अल्लाह अकबर इमाम ने ये कहा। अब उसके बाद जो बात है वो सुनिए। एक और हदीस मौला की, मौला फरमाते हैं गीबत को रोकना, गीबत का करना तो बड़ा हो गया, वो बयान हो चुका, गीबत को रोकना 1000 रकअत सुन्नत नमाज पढ़े जाने से ज्यादा बेहतर है। सुभान अल्लाह। कितनी देर लगेगी? 1000 रकअत में कितनी देर लगेगी? हर आदमी की अपनी अपनी एवरेज है, किसी की मर्सिडीज की एवरेज है, किसी की फेरारी की एवरेज है। का 1000 रकअत, चले मान लेते हैं 1000 रकअत जो है 1000 मिनट में पढ़ी जाए, मैं गाजी की बात से इत्तेफाक करता हूं। तब अगर 1000 रकअत 1000 मिनट में पढ़ी जाएगी तो 1000 मिनट के कितने घंटे होंगे भाई? भाई देखें, कोई बताएगा? चले कोई बात नहीं, 16 घंटे 40 मिनट। तो जो 16 घंटे 40 मिनट होंगे उसके, तो 16 घंटे 40 मिनट नमाज पढ़ने में जो वक्त लगेगा, सिर्फ 1 मिनट के लिए आप कोशिश करके गीबत रोक देंगे, उससे कहीं ज्यादा सवाब पड़ेगा। मेरे के सलवात पड़ेगा बाबाज। इसलिए क्योंकि ये नमाजों का पढ़ना ऐसे है कि एक मकान के अंदर मकान बनाया जा रहा, ईंट पे ईंट रखी जा रही है। तवज्जो रहे, नमाजों का पढ़ना, मुस्तहब नमाजों का पढ़ना ऐसे ही है कि जैसे एक मकान बनाया जा रहा, ईंट पे ईंट रखी जा रही है। और गीबत को रोकना ऐसे ही है कि जैसे आग लग रही है, उस आग को रोक लें। तो लिहाजा इस बढ़ने वाली की आग को हम सबको रोकना होगा, चाहे खानदानों में हो, चाहे दोस्तों में हो, चाहे बस्ती में हो, चाहे शहर में हो, इस शहर में हो या किसी भी बस्ती में। आपका सबसे बड़ा रोल यही होगा। मिलके सलवात पढ़ेंगे बाबा सदी से आगे बढ़ो। तो रसूल के पास जो आया था, मैंने मुकम्मलीन की बात, तमहीद में और तारुफ में बातें हो रही, उस मुसलमान हो गया। अब जाने लगा, उसने कहा या रसूलुल्लाह कोई नसीहत मुझे कीजिए। अच्छा, नसीहत के ताल्लुक से मैंने बताया ना कि तलबा से, उलमा से। यहीं पर एक बात और कहता हुआ चलूं, इमाम खुमैनी ने इनकलाब के बाद 5 दिन औहदा चलता है, सैटरडे टू वेडनेसडे, थर्सडे फ्राइडे को। लेकिन फ्राइडे को तो जुमे और तमाम की वजह से, लेकिन थर्सडे को बंद होने के बाद भी बंद नहीं होता। उस दिन दरसे अखलाक होते हैं बड़े बड़े, और दरसे अखलाक जो होते हैं वहीं पे तो तरबियत होती है ना। इसमें आप 5 दिनों में फिक्र पढ़ रहे हैं, तफसीर पढ़ रहे हैं, उसूल पढ़ रहे हैं, मंतिक पढ़ रहे हैं, फलसफा पढ़ रहे हैं, इल्मुल अदयान पढ़ रहे हैं, इल्मे कलाम पढ़ रहे हैं। ये तमाम का तमाम जो है आप इन 5 दिनों में पढ़ रहे हैं। लेकिन जो जुमेरात है ना, उस दिन दरसे अखलाक है। आगे खुमैनी, इमाम खुमैनी का क्या कहना था कि जुमेरात को जो दरसे अखलाक है, उस दरसे अखलाक को कोई मिस न किया करे। और उसके बाद सुनेंगे, मैं बड़ा आलिम हूं तो छोटा बच्चा पढ़ रहा तो मैं क्यों सुनूं? मुझसे बेहतर कोई नवा खान है तो मेरे सामने कमतर नवा खान क्यों पढ़ रहे हैं? मेरी आवाज इतनी अच्छी है अजीजों, ये हमारी खिताबतें हो, ये हमारे कलाम हो, ये हमारी आवाजें हो, ये हमारे मातम हो, ये कितने अच्छे हैं, उतने ही अच्छे जो कबूल हो जाए। जो कबूल हो जाए वो अच्छा है, जो शफाअत का सबब बन जाए वो अच्छा है, जो नजात का सबब बन जाए अच्छा है, जो सफों में इत्तेहाद का सबब बन जाए वो अच्छा है, जो सफों के इंतशार का खात्मा करे वो अच्छा है। कई मर्तबा याद रखें, पढ़ने के बजाय पढ़ने का किसी को मौका दे दिया जाए, उसमें ज्यादा सवाब मिल जाएगा। सलवात पढ़िएगा बाआवाज़। तशय्यो मौके छीनने का नाम नहीं है, मौके देने का नाम है। तशय्यो अपॉर्चुनिटीज छीनने का नाम नहीं है, अपॉर्चुनिटीज देने का नाम है। तशय्यो लोगों को हाथ दे के ऊपर करने का नाम है, खींचने का नाम नहीं है। अरे हैदरी, या हैदरी, हैदरी,
आइए सलवात पढ़े बाआवाज़ बुलंद। चलिए जिन तक पैगाम पहुंच गया वो आ गए, सलवात पढ़ेगा बाआवाज़ बुलंद। तो तशय्यो देना, आप तशय्यो का चेहरा ही आप इस मुल्क के अंदर। अब इस मुल्क के लोगों ने इमाम हुसैन को नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा। इस मुल्क में आपके बड़े मुज्तहिदीन और फुक़हा को नहीं देखा, आप ही को देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो लिहाजा तशय्यो का चेहरा है, इसका ख्याल करने की जरूरत है। अब वो आया ना नसीहत, तो आगे इमाम खुमैनी क्या कहते हैं? कहते हैं जो बड़े बड़े उलमा हैं, तो जो है शायद हमारी मजलिसों में, हमारे मातमों में, हमारे प्रोग्रामों में, हमारी महफिलों में, हमारे जश्नों में तमाम जगह ये मसले हल हो जाएंगे। क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं इमाम खुमैनी, बड़ा आलिम छोटे गैर मारूफ उलमा के दर्स अखलाक ले जाए। सिर्फ जाके वो बैठने ही से उसके बाद जो नफ्स की जो तरबियत हो जाएगी ना, आप 100 साल दर्स अखलाक में जाएं, लेकिन एक मर्तबा अपने शागिर्द के दर्स को बैठ के सुन रहे होंगे ना, तो यहाँ नफ्स जो खत्म हो गया ना, ये जो नफ्स खत्म हो जाएगा ना, सबसे बड़ा मसला यही है जो हमारी राह में, तरक्की की राह में रुकावट, इमाम ज़माना के दूर की राह में रुकावट, इमाम की रज़ा की राह में रुकावट, जो हमारा नफ्स है, इस नफ्स को हमें वहां पहुंचाना है जहां पहुंचाने के लिए आइम्मा को भेजा गया, अंबिया को भेजा गया, और उस मकाम पर पहुंचाने के लिए हुसैन ने कुर्बानी दी। गुनहगारों को गुनाह का सर्टिफिकेट देने के लिए इमाम ने कुर्बानी नहीं दी है। इमाम की कुर्बानी का मकसद ये था कि गुनहगार अपनी इस्लाह करके अपने वक्त में गौर बनते चले जाए। अब जो आया ना, तो जाने लगा, इस्लाम ले चुका था, उसके बाद कहता है या रसूलुल्लाह मुझे कुछ नसीहत करें। रसूलुल्लाह ने एक जुमले की नसीहत की बस। मेरे ख्याल नसीहत ज्यादा होनी भी नहीं चाहिए, उतनी हो कि जितनी हजम हो जाए। रसूल ने कहा इज़हब वला तग़ज़ब, जा गज़बनाक न होना। रसूलुल्लाह ये क्या कह रहे हैं, जा और गज़बनाक न होना? उसकी समझ में कुछ नहीं आया। अब जो वहां पहुंचा ना, तो उसके कबीले के लोग तीर, तलवार, नेज़ा, बर्छियां सब लेके तैयार खड़े, सामने वाले कबीले वाले तैयार खड़े, बस कैप्टन आए तो मैच शुरू हो जाए। तैयार खड़े। अब जो वहां पहुंचा तो क्या हुआ? कहा इसके कबीले के लोगों ने कहा कि सरदार, हमारे कबीले के एक नौजवान ने उनके कबीले के एक शख्स को मार दिया और वो जंग के लिए आमादा हैं, और हमने भी अपनी सफेद तैयार कर ली, लेकिन उसूल यह है कि जब तक सरदार नहीं आएगा जंग नहीं होगी। तब आप आ गए, बस जंग शुरू हो रही है। जैसे ही कबीले वालों ने ये कहा, वहां तैयारियां थी, इधर उसे नबी का जुमला याद आया, इज़हब वला तग़ज़ब, जा गज़बनाक न होना। एक मर्तबा उसने क्या किया, दोस्तों ने सब तैयार करने के लिए कहा था, कबीले का सरदार था ना, लेकिन मुसलमान हो गया। मुसलमान होने का मतलब सलामती है ना जीरो। तो एक मर्तबा क्या किया उसने, क्या किया, तलवार रखी, नेज़ा रखा, और उसके बाद ज़िरा रखी, सारे सामान अपने जो जंग के थे वो रखे, और बढ़ने लगा दूसरे कबीले की तरफ। अब जो दूसरे कबीले की तरफ बढ़ने लगा, तो कबीले वालों ने कहा अपनी जान को खतरे में डाल रहा। कहा नहीं, मैं अपनी जान को खतरे में डाल नहीं रहा हूं, पर तुम में से कोई नहीं आएगा। बहैसियत सरदार मैं तुम सबको रोक रहा हूं, बहैसियत सरदार मैं तुम सबको रोक रहा हूं। सब अपनी जगह खड़े रहे। ये आगे बढ़ा तो एक मर्तबा वहां दूसरे कबीले में हैरत हो गई कि ये क्या कर रहा है, अपनी जान को खतरे में डाल रहा है। लेकिन एक मर्तबा लोगों ने वहां पे भी तैयारी कर ली कि तीर चलाएंगे। दूसरे कबीले के सरदार ने कहा रुक जाओ, अभी उसकी हिकमत हमारी समझ में नहीं आई है। क्या बात है, वो असलहा भी नहीं लेके आया, हमारी तरफ बढ़ रहा है। एक मर्तबा अरबों में इतना दस्तूर तो था, तो उन्होंने देखा वो तलवार नहीं लाया है, नेज़ा नहीं लाया है, असला नहीं लाया। अब दूसरे कबीले का सरदार भी, उसने सारे असलहे एक तरफ रखे, इधर से ये चला, उधर से वो चला। जहां सर कटने थे, जहां जाने जानी थी, जहां खून बहना था, जहां फसाद होना था, जहां सब इतने फसाद के इम्कानात पैदा हो चुके थे, नस्लों जंग होनी थी,
एक मर्तबा ये बढ़ा तो उसी तरह से उस तरफ से वो शख्स भी बढ़ा, तलवार नेज़े सब छोड़ के बढ़ा, करीब आया। उसने कहा किस लिए आए हो? अपनी जान देने आए हो? तुम्हारे कबीले के ऊपर हमारे एक नौजवान का खून है। वो एक मर्तबा उसने कहा मैं इसीलिए आया हूं, मैं जंग नहीं चाहता हूं, पूरे कबीले को मैं मुलव्विस नहीं करना चाहता हूं, बदले में मेरा सर कलम कर दो, बदले में मेरा सर कलम कर दो। अब जैसे उसने कहा ना बदले में मेरा सर कलम कर दो, एक मर्तबा कबीले के सरदार ने कहा ये तुझे क्या हो गया, ये तू कैसे बदल गया? कि मैं रहमतुल लिल आलमीन से मिल के आया हूं, मैंने उनसे तालीम सीखी है, मैंने उनसे दीन पाया है, मैंने उनकी बारगाह में जाके इस्लाम को पाया जो सलामती का मजहब है, जो अमन का मजहब है, जो आश्ती का मजहब है। अजीजों, हमने उसी नबी से दीन पाया, उसी नबी के प्यारों से दीन पाया जो हुसैन अमनो आश्ती को लेकर कहां तक चले गए। अल्लाह अकबर। रात मोहलत दी ना आपने, उसने कहा जंग नहीं होगी। उसने अपने कबीले वालों से कहा जंग खत्म कर दी जाती है। और बाज़ रिवायत कहती कि दूसरा कबीला भी मुसलमान हो गया। सलवात पढ़ेगा बाबा, एक मतलब ऐसे बेहतर बनकर सलवात पढ़िएगा। और चौथे इमाम की बयान करता हुआ चुनिए। मौला फरमाते हैं कि जो तुम्हारे ईमानी भाई है ना, तुम्हारे जो खून के रिश्ते से जो सगे घर वाले उनकी तरफ से, और उसके बाद क्या कहते हैं कि एक मोमिन का दूसरे ईमान वाले से रिश्ता किस तरह का है। इमाम फरमाते हैं एक का दूसरे के साथ कुछ इस तरह का रिश्ता है कि अपने दूसरे भाई के बाप को अपना बाप समझो, उसकी औलाद को अपनी औलाद समझो, उसके औलाद को अपनी औलाद समझो, और उसे अपना भाई समझो। मौला कायनात का 27वां खुतबा जरूर पढ़िएगा जब मौका मिले, नहजुल बलागा में। इस खुतबे को मैं कई साल पहले पीएचडी में पढ़ चुका हूँ। 27वां खुतबा जंगे सिफ़ीन के मौके पर अपने चाहने वालों को खिताब करके मौला कहते हैं, सिर्फ एक जुमला नकल करता चलूंगा। अली कहते हैं फा फया अजबा, मुझे हैरत है, मुझे ताज्जुब है कि मुआविया का लश्कर बातिल पे होने के बाद भी मुत्तहिद है, तुम हक पर होने के बाद भी मुंतशिर है। मैं तुम्हें बुलाता हूँ, तुम सुनते हो और उसके बाद जवाब नहीं देते। अजीजों, हमें सिर्फ अपनी जबानों से लब्बैक नहीं कहना है, अपने अमल से साबित करना है कि हमने हुसैन को कितना लब्बैक कहा। हमारे माशरे में एक शख्स भी कितना अहम होता है। बाजीदो, बस 2-3 जुमले, मैं मसाइब की तरफ आ रहा हूं। कितना अहम होता है, नमाज जमात होती है, 1000 लोग हों या 10,000 लोग हों, इमाम जमात रुकू में क्या कायदा है? रुकू में ज्वाइन कर सकते हैं। आने वाला है, उसने कहा याद है मौलाना समेत 1000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख जितने लोग होंगे सब रुकू में उसका इंतजार करेंगे। ये ना सोचिएगा कि 4 लोग अलग हो जाते हैं तो क्या होता है, 8 लोग अलग हो जाते हैं तो क्या होता है, 10 लोग। आपके माशरे में कहा जाता है एक एक को बढ़ाते चले जाओ, एक एक को बढ़ाते चले जाओ। यही वजह है कि जब हबीब चले तो मुस्लिम इब्न औसजा को लेकर आए, और चले ना तो गुलाम भाई और बेटे को साथ लाए। तो आपका इस्लाम ऐसा है। अरे यहां तक कि जब जियारत के लिए चले जाबिर इब्न अब्दुल्ला तो अकेले नहीं चले, गुलाम को लेकर चले। जैनब के खुतबे की आवाज सुनी है तो अब्दुल्ला इब्न अफीफ जैसा नाबीना चला तो अकेला नहीं चला, बेटी को साथ लेके चला। तो आपके तो दिलों को किस तरह से जोड़ा गया है, किस तरह से जोड़ा गया। अल्लाह अकबर। बाजी जाने का नमाज है, 1000 हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, एक आदमी आ रहा, सब के सब रुकू को लंबा करेंगे ताकि वो मिल जाए। अल्लाह अकबर। कितना मोतबर है इत्तेहाद इस्लाम के अंदर, तशय्यो के अंदर, कि एक का इंतजार किया जाए। मुझे एक जुमला कहने दे, अगर वहदत के लिए एक मामूम का इंतजार 10 लाख लोग कर रहे हो तो इमाम का इंतजार अगर कायनात कर रही हो तो क्यों कर ताज्जुब की बात है। मिल के सलावत पढ़िएगा बाबा। ज़माना बुलंदतर सलावत। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने हमें जोड़ने के लिए सबसे बेहतरीन तोहफा अज़ाए इमाम हुसैन दिया। इस अज़ाए इमाम हुसैन ने शियों को कैसा जोड़ दिया।
खुदा करे करबला के, इराक के, नजफ के, काज़मैन के, सामर्रा के, बगदाद के, बसरे के शिया एक दूसरे से जुड़ जाएं और जो क़यादत वक्त है उसकी रहनुमाई के अंदर इमाम वक्त का इंतजार करें। अल्लाह अकबर। हाँ अजीजो, ये दर्द है, मिल्लत का दर्द है, ये दर्द है जो दुनिया भर में मामलात हो रहे हैं उसकी रोशनी के अंदर है। अजीजो, हमें इंतजार जब इमाम का है तो इमाम सज्जाद की इस तरबियत को अपने पेशे निगाह रखें। हाँ अजीजो, मेरे मौला ने इस अदादारी का पैगाम हम तक किस तरह पहुंचाया। जब हुसैन रुखसत आखिर के लिए आए ना तो सैयद सज्जाद से कहा, ए लाल सैयद सज्जाद, जब मदीने जाना तो मेरे शियों को सलाम कहना। ये फर्श अज़ा पे जो तुम आते हो, मजलिस बर्पा करते हो, मातम करते हो, नौहा करते हो, पढ़ते हो, सीना जनी करते हो, ये क्या है अजीजो? ये सैयद सज्जाद ने जो हुसैन का सलाम पहुंचाया था उस सलाम का जवाब है, ए आका अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। अल्लाहु अकबर। हुसैन के सलाम का जवाब। और दूसरा क्या मैसेज था? मौला ने मैसेज ये दिया था कि मेरे शियों से कहना जब ठंडा पानी पिए तो मेरी प्यास को याद करे। हाँ हाँ अजीजो, अरे जब पानी पियो ना तो कभी अकबर को याद करना कि अकबर ने हुसैन से सवाल याद किया था। अरे बाबा, अरे प्यास मारे डालती है। अरे कभी पानी पीना ना तो सकीना को याद करना जिसने अब्बास को सक्का बना के भेजा था। अरे जब कभी पानी पीना तो ए अजीजो, अरे उस अली असगर को याद करना। अरे जिस अली असगर को लेके हुसैन मक्तल में आए थे, अरे सवाल आप किया था, तो जज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ा, अहसनल जज़ा। अल्लाह अकबर, अल्लाह। हाँ अजीजो, इमाम सज्जाद ये पैगाम लेके मदीने आ गए। मदीने का घर घर रज़ा खाना बन गया। हुसैन का मातम हो रहा, हुसैन की मजलिस बर्पा हो रही है। इमाम सज्जाद अरे मदीने की गलियों को भी अज़ादार बना दिया। अरे किस तरह से अज़ादार बना दिया? जो कराची से, बंबई से, लाहौर से, हैदराबाद से ताल्लुक रखते हो कहते हैं ना कि मुहर्रम जब आता है तो 10 दिनों हमारी गलियां अज़ादार होती हैं, पर दोनों तरफ सबीलें होती हैं, सियाह परचम होता है, सियाह पर्दे होते। अल्लाह अकबर। सैयद सज्जाद ने मदीने को जो सोगवार बनाया, तो जब मौला निकलते थे तो सामने से कोई अगर कसाब, अरे जानवर को लेके गुजरता था तो इमाम पूछते थे, भाई कहाँ कह रहा था? कि जानवर को दबा करने जा रहा हूँ। इमाम कहते थे, भाई अरे क्या तूने इसे दाना दे दिया है, पानी पिला दिया है? वो कहता था, मौला अरे हमारा दस्तूर है, अरे उस वक्त तक जानवर को दबा नहीं करते जब तक कि उसे आबो दाना न दे। अरे करबला का रुख करते थे मेरे आका, हाय मेरा बाबा, अरे जिसे भूखा और प्यासा, अरे करबला के मक़बल में बेदर्दी से खरीद कर दिया गया। अल्लाह अकबर। वज़ू के लिए पानी अपने हाथ में लेते थे, पानी लेते थे, उसके बाद रोने लगते थे, बाप को याद करके रोने लगते थे, पानी मज़ाक हो जाता था। आज़ीज़ा ने गिरामी, एक मर्तबा मिनाल ने पूछा, ए मौला अपने बाबा को कब तक रोएंगे? इमाम ने कहा, मिनाल तुमने इंसाफ नहीं किया, मिनाल तुमने इंसाफ नहीं किया। कहा मौला अरे आप कब तक रोएंगे? हुसैन ने कहा, मिनाल अरे याकूब का एक बेटा था, सिर्फ आंखों से ओझल हुआ था, जिंदा था। याकूब इतना रोए, आंखें सफेद हो गई, बह गई। अरे मेरे सामने 18 बनी हाशिम को ज़बह किया गया, मैं देखता रहा। एक मर्तबा निकाल ने कहा, मौला क्या आदत तो मीरास है, मैं निकाल क्या
تیری
پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں میرے لاڈلے کہاں ہو میرے لاڈلے کہاں ہو سینے تمہیں لگاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے جانے کیوں ہنس رہا ہے چادر بھی لٹ چکی ہے تو کس طرح چھپا ہوں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے جانے کیوں ہنس رہا ہے چادر بھی لٹ چکی ہے تو کس طرح چھپاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں میرے لاڈلے کہاں ہو میرے لاڈلے کہاں ہو سینے تمہیں لگاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں تیرے دھولے کو سکینہ رو رو کے چومتی ہے تجھے گھر میں ڈھونڈتی ہے تیری موت کی خبر میں کیسے اسے سناؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں تیرے جھولے کو سکینہ رو رو کے چومتی ہے تجھے گھر میں ڈھونڈتی ہے تیری موت کی خبر میں کیسے اسے سناؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں میرے لاڈلے کہاں ہو میرے لاڈلے کہاں ہو سینے تمہیں لگاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند
میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں جھولے کے ساتھ بیٹا میرے ہاتھ جل گئے ہیں ظالم بھی ہنس رہے ہیں تیری آنکھ تیری نشانی ہے کس طرح بتاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں جھولے کے ساتھ بیٹا میرے ہاتھ جل گئے ہیں ظالم بھی ہنس رہے ہیں تیری آنکھ تیری نشانی ہے کس طرح بچاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں میرے لاڈلے کہاں ہو میرے لاڈلے کہاں ہو سینے تمہیں لگاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں جب رات ہوگی رن میں ہوتا ہے گا اندھیرا ڈرنا نہیں ہے بیٹا دادی کہے گی تم سے آ میں تجھے سلاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں جب رات ہوگی رن میں ہو جائے گا اندھیرا ڈرنا نہیں ہے بیٹا دادی کہے گی تم سے آ میں تجھے سلاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں یا حسین 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 مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا
حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاہ پلی سینے پہ جو شاہ پلی جس کی آبابن میں جلی جس کی آبابن میں جلی تمام جو بے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 وہ اصغر بے شیر تھا وہ اصغر بے شیر تھا اور حرملا کا تیر تھا اور حرملا کا تیر تھا پیاسا گلا کیوں کر کٹا پیاسا گلا کیوں کر کٹا یرزق زمین اور آسمان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 پیاسے گلے خنجر چلے پیاسے گلے خنجر چلے چادر چلی خیمے جلے چادر چلی خیمے جلے عباس کے پرچم تلے عباس کے پرچم تلے لوگ کہے یہ بیویاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 شام غریب آ گئی شام غریب آ گئی عابد کو غیرت آ گئی عابد کو غیرت آ گئی پہلے پہ زینب آ گئی پہلے پہ زینب آ گئی عباس اور اکبر کہاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین الوداع 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 محمد صلی السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر لحظة مني لزيارتكم السلام على الحسين
وعلى آل الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلطان يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، أجل الله تعالى فرجك وزاد الله تعالى مخرجك ونورك ورحمة الله وبركاته.